بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں اردو کے سلیبس کا کام، جو کہ ہے ہمارے پاس یہاں پر کلاس 6 7 8 9 10 11 12، یعنی کہ 12ویں کلاس تک یہ کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس ہے کہانی، جس کا عنوان ہے نا اتفاقی کا انجام۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کی طرف چلیں، ہم اپنے سبق کی طرف چلیں، میں روزانہ کی طرح آپ لوگوں کو یاد کرواتی جاؤں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے کہانی کا، جس کا عنوان ہے نا اتفاقی کا انجام، جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی، مزے کی اور ایک سبق حاصل کرنے والی کہانی ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی میں ایسے واقعات نہیں دہرانے چاہیے۔ تو یہاں پر ہے، شروع کرتے ہیں ہم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں 2 بیل رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ اب یہ کہانی ہے تو بہت پرانی، لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے نیو ہے۔ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو تو اچھی طریقے سے آتی ہوگی۔ یہاں پر کہانیوں میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہے، تو جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی ہے۔ وہ جنگل میں جہاں بھی جاتے مل کر جاتے تھے۔ دونوں کا آپس میں خوب اتفاق تھا۔ اب دیکھیں، انسانوں میں اگر اتفاق ہوتا ہے تو جانوروں میں بھی اتفاق ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، گہرے دوست تھے، تو دونوں کا آپس میں اتفاق بھی تھا۔ دونوں خوب طاقتور تھے، مل کر ہر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ سرسبز گھاس چرنے جاتے، ندی کا ٹھنڈا پانی پیتے، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے اتفاق کے باعث جنگل کے تمام جانور ان سے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیر نے ان کا شکار کرنے کے لیے حملہ کیا تو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اگر وہ ایک بیل پر حملہ کرتا تو دوسرا اسے اپنے طاقتور سینگوں کی مدد سے دور پھینک دیتا۔ جب دوسرے پر وار کرتا تو پہلا اسے ٹکریں مار مار کر پیچھے ہٹا دیتا تھا۔ آخر تھک ہار کر شیر ناکام واپس آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ 2 بیل، ان دونوں بیلوں کا آپس میں اتفاق تھا، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے شیر جیسے خطرناک جانور کا بھی مقابلہ کیا ہے اور اسے ناکام واپس لوٹا دیا ہے۔ اب ان دونوں میں اتفاق تھا، تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے کہ جب اس پر حملہ ہوتا تھا تو پہلا مدد کرتا تھا، جب پہلے پر حملہ ہوتا تھا تو دوسرا مدد کرتا تھا، اور تو اس طرح دونوں نے مل کر اس شیر کو، اس خونخوار جانور کو جو ہے اپنی زندگی سے دور بھگا دیا اور اپنی زندگیوں کو محفوظ کر لیا۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ ان دونوں کے اتفاق کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اچھا جی، پھر یہاں پر کیا ہوا ہے کہ شیر ناکام واپس آ گیا۔ شیر اپنی شکست کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اب چونکہ شیر ایک طاقتور اور خونخوار اور اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہنے والا جانور جب 2 بیلوں سے ہار گیا تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنی شکست جو ہے، اپنی ہار جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کچھ دنوں بعد وہ ان کی دوبارہ خبر لے گا۔ ایک روز دونوں بیل اس واقعے کے بارے میں مزے لے لے کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک بیل بولا کہ میں نے اپنی طاقت سے شیر کو ہرایا ہے۔ دوسرا بولا ہرگز نہیں، شیر اس کی طاقت کے بل بوتے پر ناکام واپس لوٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دونوں ایک دوسرے کو جو ہے پہلے اتفاق سے رہنے والے تھے، تو جب انہوں نے شیر کو شکست دے دی تو ان دونوں میں سے ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ میری طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ شیر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، اسی طرح بحث کرتے کرتے آگے کیا ہوا ہے کہ بات تو میں سے بڑھ کر لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔
नतीजा ये निकला कि दोनों में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई। अब यानी कि दोनों ये समझ रहे थे कि उसमें ज़्यादा ताकत है, एक कह रहा था मेरे में ज़्यादा ताकत है, तो दूसरा कह रहा था नहीं मेरे में ज़्यादा ताकत है, मेरी वजह से शेर को नाकामी हुई है। इसी तरह उन दोनों में झगड़ा हो गया। एक बैल जंगल की एक सिमत और दूसरा बैल जंगल की दूसरी सिमत चला गया। अब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। आप देखें यहाँ इन कहानियों में ना थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। ये एक कहानी एक और तरह भी, यहाँ से थोड़ी सी हम इसका जो है वो पॉइंट मोड़ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों शेर आपस में बात करते हुए जो है उनकी बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इसका ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ कि जब शेर को अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो फिर उसने लोमड़ी को, ज़ाहिर सी बात है चालाक जानवर कहा जाता है, तो उसने लोमड़ी का सहारा लिया। तो फिर लोमड़ी जो है वो दोनों बैलों के दरमियान आकर नाइत्तेफाकी पैदा करती है। यानी जैसे यहाँ पर बैल आपस में बात करते करते झगड़ पड़े कि मेरी ताकत ज़्यादा है, मेरी ताकत ज़्यादा है, इसी तरह लोमड़ी बारी बारी दोनों जानवरों से मिलकर उन्हें कहती है कि तुम्हारी ताकत की वजह से सारा कुछ हुआ है, पहले बैल की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले एक को भड़काती है, फिर दूसरे के पास जाकर उसे कहती है कि तुम में ज़्यादा ताकत है, तुम्हारी ताकत की वजह से शेर जो है वो नाकाम लौटा है। तो इस तरह दोनों में जो है वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि मेरी ताकत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ तो वो दोनों आपस में बात करते हुए भी लड़ झगड़ पड़े हैं। लेकिन दूसरे टॉपिक के तौर पे जो है वो शेर लोमड़ी का सहारा लेता है। इतना ताकतवर खूंखार जानवर होने के बाद इत्तेफाक से रहने वाले दोस्तों में नाइत्तेफाकी पैदा करने के लिए आजकल लोग भी बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जो इत्तेफाक से रहने वाले लोगों में फूट पड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जो है वो हमेशा इत्तेफाक से ही काम लेना चाहिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ है कि शेर ने देखा कि अब दोनों बैल अकेले हो गए हैं। इनके दिल में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। यानी शेर के दिल में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। वो बहुत खुश हुआ और दोनों बैलों से बदला लेने की ठान ली। अब जब उसने देखा कि दोनों बैल अलग अलग हो गए हैं, अब वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो मेरे लिए काम जो है वो आसान हो जाएगा। चुनाचा इसने पहले एक बैल पर अपने नाखूनों की भरपूर ताकत से हमला किया। बैल ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसने मदद के लिए इधर उधर देखा मगर इसकी मदद के लिए वहाँ कोई मौजूद ना था। आखिरकार वो शेर का शिकार हो गया। अब देखिए जब उनमें इत्तेफाक ही नहीं रहा था, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। यानी एक किसी कोने में चला गया, दूसरा किसी कोने में चला गया, दोनों अलग अलग हो गए, वहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। तो शेर ने बहुत आसानी के साथ अपने तेज़ पंजों और नाखूनों के साथ बैल का शिकार कर लिया। शेर ने मोटे ताज़े बैल के गोश्त के खूब जी भर कर मज़े लिए। अब शेर दूसरे बैल का शिकार करने के बारे में सोचने लगा। जब एक का शिकार हो गया, ज़ाहिर सी बात है एक एक का तो काम तमाम हुआ, अब एक रह गया था। तो चंद दिनों बाद इसने दूसरे बैल का भी इसी तरह शिकार किया और इस बैल को भी मौत के घाट उतार दिया। तो फिर इस तरह क्या हुआ कि दोनों बैलों ने अपने नाइत्तेफाकी की सज़ा पाई। तो हमारे पास इसका नतीजा क्या निकलता है कि नाइत्तेफाकी का अंजाम बुरा होता है। यानी हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। इखलाकी सबक इसका क्या है कि हमें हमेशा इत्तेफाक से रहना चाहिए, हमें कभी भी नाइत्तेफाकी से काम नहीं लेना चाहिए। अब जब तक तो उन दोनों बैलों में, उन दोनों में दोस्ती थी तो वो दोनों बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब उन दोनों में इत्तेफाक ख़त्म हो गया तो उनकी ताकत भी ख़त्म हो गई। तो इसी तरह हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए, इन कहानियों से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और जाते जाते एक बार फिर आप लोगों को मैं याद करवाती जाऊँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के डेली के काम से फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों को जाते जाते एक और बात कह जाऊँ कि आप लोगों ने बैकग्राउंड आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना, मेरी आवाज़ को गौर से सुने समझें और इसको
سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ حافظ۔